Hello students, today we will discuss something about the problem solving techniques in computers. Okay, so we are using the computers and programming languages especially to solve the problems. The problems are nothing but there are some situations where you need to go for writing the programs in order to make easy the manual work. Say in those situations, okay, if you want to manage the data, if you want to manage the what I can say images, or if you want to solve any problem, it may be mathematical or scientific. So we need to go for the problem solving techniques, means using the programs, using particular programming languages, you can easily solve the problems. Okay, so like adding, subtracting, multiplying, deleting, so these can be done easily by the human beings, so with the help of say paper and pen. Okay, but so after that, so there may be some complex situations or the problems that need to be handled by the programs. Okay, so whenever you need to develop the software, whenever we need or require any software or software program to be written, so then we should go for the problem solving techniques. There are varieties of problem solving techniques. So problems are nothing but so which is very difficult to perform or do the task manually. Okay, so those difficult tasks which cannot be or which can be of course done manually with difficulties can be easily solved using the computer programs. Okay, before actually writing these programs, we need to learn something else, means here how to solve a problem. Programming is a problem solving activity. So programming means writing program is a problem solving activity. It is nothing but a task. Okay, coding, simply you can say coding. So coding is the process of writing program in order to solve the problem. If you are good problem solver, means if anybody is a good problem solver, you could become a good programmer. So how best you are going to solve the problem, how easily you are going to solve the problem, how effectively you are going to solve the problem. So depending upon that technique or the logic or the skill which is in with you, so you will become a good programmer. Okay, similarly the problem solving methods are converted in many subject areas. Okay, so not only with the computer students or the science students or engineering students or business students. Okay, here some business students learn to solve problems with a system approach. Okay, say so there are some students who are working with some queries, say, so they need to work with some system approaches where there will be different options. Okay, so you can easily solve the problem. So those business students learn to solve problems with a system approaches. So for example, there may be a list of students. So in the list of students, all course students are there, like BSc all combinations, BCom, BA. But you want to extract only BSc CS students, especially for the first sem BSc CS students. So you need to go for extracting the BSc computer science students of first sem. So this is our problem, to extract or list or select only BSc first sem students, BSc first sem CS students. So in this case you should go for the particularly system approaches. So where some options are there, filtering options are there or selecting options are there. Okay, similarly engineering and science students use the engineering and science methods. So where different engineering and science methods will be there, engineering mathematics will be there, engineering science will be there. So there are some applied sciences will be there, applied engineering mathematics will be there. So you will go for using those techniques. So by using those techniques, so what I can do is you can easily solve the problem. But in order to do all these things, what to do is we should learn the programming. So programming practice is one
a phenomenon, or it's a process of learning how to write, test, debug the program, etc. Okay. Similarly, how to run the program. Next, programmers use the software development method. just programmers say you want to write some 10 different programs, then the programmers use the software development method. So which method do we need to develop, whether it is object oriented, whether it is simple or modular programming, whether event driven programming, whether it is open source scripting, web design, etc. So like that. So there will be top down approaches, bottom up approaches. So there will be object oriented, event driven. So many kind of software development methods are there. So generally the programmers use the software development method. Okay. So simply the problem is nothing but there's one case, what I can say, one criteria, one case, one situation, how to solve that. Okay. So the problem may be a simple problem to check a number. So problem may be very simple, whether the student is passed or not. The problem may be, so whether the result is positive or negative. So whether corona positive or negative. So after the test, so to display or give the report, before giving the report, they will check whether it is positive or negative. So like that. So there are some the procedures in order to get the result. Okay. Similarly in the computer, whether the student is passed or not, whether student scored more than something, 75 or 85 like that, whether it is lying at first 3 or top 10 or not. So all these things will be there. These are the problems or the programs which you need to learn. Okay. So there are a lot of things are there in the programming, but here, so problem is nothing but time being, what I can say is programming technique, learning about programming technique in order to solve a small kind of difficulties, so which we can't do easily with the manual methods. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಟರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 2 numbers, so you should say the method how to add 2 numbers. So once you say the method how to add 2 numbers, so you can give any number, any 2 number, but it is not with same with the human being. So we may easily add small 2 numbers, but if you give the bigger or complex numbers, so then it will take a lot of time to find the sum. But with the computer program it is not like that. So it may be something, suppose there will be thousands of numbers will be there. So out of thousands of number, you need to select only prime numbers. If few numbers are there, then you can easily say these are the prime numbers. But when thousands of numbers are there, so how can you say, how can you list out within a fraction of second? So but the computer program, if you have written a specific computer program, so that will list all prime numbers in the series or the list. Okay. Next, so what are all the steps involved in the problem solving process? The first one is define the problem. What is the problem? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯು ಶುಡ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಲಿಸನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ,
ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೀಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಎಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಎರಡೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಅದೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿ 5 years ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಡಿಡ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್? ಅದನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಲೆಂದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಮ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎವ್ರೇಜು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎವ್ರೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 5th ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಡ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್? ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಟೋಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಎವ್ರೇಜಿಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೋಟಲಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರೇಜಿಗೂ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಒಂದು 5-6 ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಗೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಸೇ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದೇ ನಾವು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ಡೇಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಇಮೇಜಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಬೇಕಾ, ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಂಥದ್ದು. ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 15 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ, ಈ ರೀತಿ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಲೆಂದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದು ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ರೈಟ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು. ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗೇನು ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರಿತೀರಾ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು ನಿಜವಾಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಅದನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆವೆರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಗಾರಿದಮನ್ನು ಜನರು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಸಿ ಆರ್ C++, ಜಾವಾ, ಪೈಥಾನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಫೈನಲಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎರರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟು ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, sometimes program will be tested in such a way that program will not result any error. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎರರ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎರರ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಡೇಂಜರಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತೀರಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಸಿಡಾಗ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ದೆನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬರೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಟು ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ or you will begin writing the program in order to execute the program or plan on the computer. ಬಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ರನ್ ಆಗೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಕಂಪೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ persons will be directly writing the codes. But actual method is writing algorithm and drawing flowchart, then program, then test, debug and test. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Okay, next one, we'll have the introduction to algorithms. The algorithm is the abstract idea of solving the problem.
ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಟ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿದಿನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಅದು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಡೋ ಕೋಡ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿಡೋ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸಿಡೋ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾಮನ್. ಸೊ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಯೂಡೋ ಕೋಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಿರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತಿರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬಿ ಅಂತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಟೇಕ್ ಎ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಯೂಡೋ ಕೋಡ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೋಡ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ you can easily say the algorithm is nothing but it is the step by step procedure to solve the problem or process in which a solution is arrived at a finite amount of time and finite amount of number of steps. ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ಕೋಡೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನನಗೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಾವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ another form of algorithm, but it is mostly written in high level language programs like C++, ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, the program is set of instructions that can run by the computer, but algorithm ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಎನಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೆನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, there are some characteristics of algorithm. Very first one is it should be very accurate. Okay, ಈ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಟು ರೀಡ್, ವೇರ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಆಪ್ಟೈನ್, ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ.
ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಪುಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಫುಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಂಬಿಗ್ಯುಯಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಏನಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನಂತರ ಏನು, ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬೈ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್, ಶುಡ್ ಬಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ನಿಗಾಗಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇದು ಹೀಗೆ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಹೀಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು. ಓಕೆ, ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇದೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 7 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಎಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಕೆಲಸ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್. ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್, ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನೇ ಏನು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನೇ ಪಿಕ್ಚೋರಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಂಬಾಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಲೈನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಹಾಗೆ, ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವೇ ನೋಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಲೆ ಎರರ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎರರ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ವೆದರ್ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎರರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಪ್ಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆವಾಗಿದು.
ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 35 ಈ ಟೈಪ್, ಇಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 35 ಈ ಟೈಪೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಂಬಸ್ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟು ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪೇಜಸ್, ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ PTO ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ PTO ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕಂಟೆಂಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯರೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಪ್ ಆ್ಯರೋ, ರೈಟ್ ಆ್ಯರೋ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್, ಅಂದರೆ ಆ್ಯರೋಸ್ 4 ಆ್ಯರೋಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 4 ಟೈಪ್ ಆ್ಯರೋವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೈನ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಅದು ಡೊಮೈನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೈನ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಆ ಡೊಮೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಆನ್ ಬೇಕಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಓಕೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಆಫ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೈಕ್ C++. ಈಗ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೀಗೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಹೀಗೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು C ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೋ, C++ಗೋ, ಜಾವಾಗೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 5 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 8 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ 5 8 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, I hope this is enough today. Isn't it? Okay, so once again ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ one more information I need to give.
Okay, this is the last point of the second chapter, I think, second unit. Okay, so after that, so I will give one small overview, what you can say, presentation, means what all you learned in these two units. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕಲ್ತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಎ ಎಲ್ ಯು ಮೆಮರಿ ಯೂನಿಟ್, ರ್ಯಾಮ್, ರಾಮ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಜನರೇಷನ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಷಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ 1 or 2 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಜನರಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 1 or 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಗೇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಓದಿದಾಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಡೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಭಾಳ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಏನು ಫ್ರೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸೌಂಡ್, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವಿಡಿಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿದು ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಕೊಡಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ನಿಮಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಭಾಳ ವಾಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.